morning, student. Today in this class we shall discuss the enchanted pool. In last class I will discuss the fourth para now. Shall I asking some question? First question: who did Yudhishthira ask to look for water? Who? And Nakula. Now answer. Next question: why do you think Nakula was happy when he got to the place? Because he saw the pool at the time. Nakula was very happy. And can you give a word for transparent, which meanings almost the same? Answer clear now. Okay, student. Today in this class we should discuss the fourth para and read the passage proper pronunciation. You will be listen carefully, student. All of you see in the textbook. After next year's wait, Yudhishthira turned to Bhima, dear brother. Even Arjuna, the great hero, has not written something terrible must have happened to our brothers. Please find them quickly. Bhima hurried always without another words. Like Arjuna, Bhima also did not heed the warning and drank the water eagerly, glaring around in the defense, and instantly his great strength seemed to slip from him like a garment, and he also fell dead among the brothers. Puzzled, worried that his brother had not returned, Yudhishthira himself proceeds in the direction his brother had taken. When he came near a pool, he saw his poor brother laying on the ground, to all appearance dead. He was shocked. He got into the pool to quench his thirst. At once a voice without from warned him, "Your brothers died because they did not heed my words. Do not follow them. Answer my question first and then quench your thirst. His pool is mine." Yudhishthira knew that this could be none other than the words of Yaksha, and guess what happened to this brother? He saw the possible way of redeeming the situation. He said to the bodiless voice, "Please ask your question." The voice put question repeatedly one after another, and I asked, "What makes sunshine every day?" Yudhishthira replied, "The power of God." "What rescues man in danger?" Yudhishthira quickly answered, "Courage." "What is more nobody sustaining than the earth?" Yudhishthira said, "The mother who brings up the children." "What is faster than the wind?" "Mind." Yudhishthira replied. "What befriends a traveler? Learning." "What is the friend of one who stays at home?" "The wife." "Who accompanies a man in death?" "Dharma." "The alone accompanies the soul in this solitary journey after death." "Wise is the biggest vessel." "The earth which contains all within itself, the greatest vessel." "What is happiness?" "Happiness is the result of good conduct." "What is that abandoning which man become loved by all?" "Pride." "For abandoning that man will be loved by all." "What is the loss which bring joy and not sorrow?" "Anger." "And given it will no longer be subject to sorrow." "What is that by giving up which man become wealthy?" "Desire." "Getting rid of it man become wealthy." "What makes one a oral Brahman?" It is the birth, good conduct, or learning." Answered decisively. "Birth and learning do not make one a Brahmana. Good conduct alone does. However learned a person may be, he will not be a Brahmana if he is a slave and to bad habits." "What is the greatest wonder in the world?" "Every day men see creatures depart to Yama's abode, and yet those who remain seek to live forever. This verily is the greatest
wonder. This the Yaksha posed my questions and Yudhishthira answered them all. In the end, the Yaksha asked, "O king, one of your dead brothers, can you now be revived? Whom do you want revived? He shall come back to life." Yudhishthira thought for a moment and then replied, "May the cloud complexed, lotus-eyed, broad-chested, and along or Nakula, laying like a fallen ebony tree, arise." The Yaksha was pleased at this end and asked Yudhishthira, "Why do you choose Nakula in preference to Bhima, who has the strength of 60,000 elephants? I have heard that Bhima is most dear to you, and why not Arjuna, whose powers is arms in our protection? Tell me, why do you choose Nakula rather than either of these two?" Yudhishthira replied, "O Yaksha, Kunti and Madri were the two wives of my father. I, a son of Kunti, I am surviving it, and so she is not completely bereaved. So to be fair and ask them Madri's son Nakula be revived." The Yaksha was pleased with the Yudhishthira impartiality and guaranteed that all his brother would come back to life. It was Yama, the lord of death, who had taken the form of the deer and the Yaksha so that he might see his son Yudhishthira and test him. He embraced Yudhishthira and blessed him. Yama said, "Only a few days remaining to complete the stipulated period of your exile in the forest. The 13 years will also pass by. None of your enemies will be able to discover you. You will successfully fulfill your undertaking and saying this disappear." Okay, student, you listen passage. I will explain. All of you see in sixth para. Puzzled and after another anxious wait, Yudhishthira turned to Bhima. Another action is what? ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಟರ್ನ್ ಟು ಭೀಮಾ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಟರ್ನ್ ಟು ಭೀಮಾ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. "Dear brother, even Arjuna, the great hero, has not returned. Even Arjuna was great hero, but not returned." ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅರ್ಜುನ ಮಹಾ ನಾಯಕ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಕೂಡ ಸಹ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. "And something terrible must have happened. Your brothers, please find them quickly." ನಿಮ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೇನೋ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಅಂಡ್ ಭೀಮಾ ಹರ್ರಿಡ್. ಭೀಮಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವೇ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ಜುನ. ಭೀಮಾ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹೀಡ್ ದ ವಾರ್ನಿಂಗ್. ಅವರು ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ ಭೀಮಾ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ನ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನೀರು ಕುಡಿತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಂಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಗರ್ಲಿ, ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸೀಮ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್. ಅವನು ಭೀಮಾ ಕೂಡ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೇಮ್ ಅದು ನೀರು ಕುಡಿತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಅದ್ರ ಅವನು ಕೂಡ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಭೀಮಾ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಹಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್. ಅವ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ. ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ವೆನ್ ಹಿ ಕಮ್ ನಿಯರ್ ದ ಪೂಲ್ ಹಿ ಸಾ ಹಿಸ್ ಫೋರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಅವನು ನಿಯರ್ ಆ ಕೊಳ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಕೊಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಫೋರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕೊಳ ಮುಂದೆ. ಲೇಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟು ಆಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಡೆಡ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ಡ್. ಮೀನ್ಸ್ ಅವನು ತುಂಬಾ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ. ಹಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೂಲ್ ಕ್ವಿಂಚ್ ಹಿಸ್ ಥ್ರಸ್ಟ್. ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬಾಯಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ದಾಹ ತೀರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅವನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಎ ವಾಯ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫಾರ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ
ಧ್ವನಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಡೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ನಾಟ್ ಹೀಡ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಕೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಗೆ ಕೂಡ ಆ ಧ್ವನಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಡೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹೀಡ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅವರು ಕೂಡ ನಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನೀರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸತ್ತೋದ್ರು, ನೀನು ಕೂಡ ಆ ಥರನೇ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಆ ಧ್ವನಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಗೆ. ಡು ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದೆಮ್, ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆಮ್ ವಿನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಥ್ರಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀನು ಉತ್ತರ ಕೊಡು, ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿ ಅಂತ ಆ ಧ್ವನಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಗೆ. ದಿಸ್ ಫುಲ್ ಇಸ್ ಮೈನ್, ಇದು ಕೊಡ ನಂದು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ knew that this would be none other than the words of Yaksha and guessed. ಅವಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಯಾರ್ದು ವಯಸ್ಸು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಈ ಅಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್, ಏನು ಇದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ he saw a possible away redeeming and the situation he said to the bodiless voice. ಪ್ಲೀಸ್ ಆಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಬಾಡಿಲೆಸ್ ವಯಸ್ಸು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಯಮಾದ ವಯಸ್ಸು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅವಾಗ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಓಕೆ ಅವನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿಲೆಸ್ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆನ್ಸರ್ ಮಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ವೈಸ್ ದ ಖುಷ್ ರಿಪೀಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನದರ್, ಹಂಗೆ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಯ್ಸು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸನ್ಶೈನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಶೈನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೂರ್ಯ ಬರಕ್ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಯಾರು ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗಾಡ್ ದಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಡೇಂಜರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕರೇಜ್. ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು, ಕರೇಜ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ನೋ ಬಾಡಿ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ದನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸೇಸ್ ದ ಮದರ್ ಹೂ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ತರ ನಮ್ಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ದ ವಿಂಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಾಳಿಗಿಂತ ಬೇಗ ಹೋಗೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ. ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಾಳಿಗಿಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ದೂರ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ದು ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ವಿಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ದ ವಿಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಂಡ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಏನ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಹೂ ಸ್ಟೇ ಅಟ್ ದ ಹೋಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ವೈಫ್, ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಆ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ. ಹೂ ಅಕಂಪನೀಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಧರ್ಮ. ದ ಅಲೋನ್ ಅಕಂಪನಿ ದ ಸೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಜರ್ನಿ ಟು ದ ಡೆತ್. ನಾವು ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ನಮ್ದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ವೆಸಲ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ವೆಸಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದ ಅರ್ತ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವೆಸಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಲವ್ ಬೈ ಆಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತಾರೆ.
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೈಡ್ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಪ್ರೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಹಂಕಾರ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಅಬಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೀನ್ ಆರ್ಟ್ ಬೈ ಲವ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಜಾಯ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಯಾರೋ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಏನ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಸಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಂಗರ್ ಬಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಬಿಡಬೇಕು. ಗಿವಿಂಗ್, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಪ ಇಲ್ದಿರ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದ ಲಾಂಗರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರೋ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬೀನ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ವೆಲ್ತಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಮ್ಯಾನ್ ವೆಲ್ತಿ ಆಗೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಸೆ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವತ್ತು ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ವೆಲ್ತಿ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ವೆಲ್ತಿ. ವಾಟ್ ಮೇಕ್ ಒನ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ರಿಯಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಾರಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬರ್ತ್ ಟು ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸಿಸಿವ್ಲಿ. ಅವಾಗ ರಿಯಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕಲಿತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡು ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಲೌನ್, however the learned person may be will not to be brahmana if you slave and bad habit. ಅವನು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವಂಡರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾವುದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮೆನ್ ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಯಮಾಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ and yet those who remain seeks to live forever. The verily is the greatest wonder. Example ಏನು ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ಭುತ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. This the Yaksha posed my question and Yudhishthira answered them all. ಯಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಅವನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ದ ಯಕ್ಷ ಅವಾಗ ಎಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ಕಿಂಗ್, ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡೆಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೌ ರಿವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಜನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗಿದಾರಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಜೀವ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಮ ಸರ್ವನ್. ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, whom do you want revive, he shall come back to life. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಥ್ರೋ ಫಾರ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಮೇ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲೇಮ್ ಲೌಡ್ ಲೋಟಸ್ ಐ ಬ್ರಾಡ್ ಚೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆರ್ ನಕುಲ ಲೇಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫಾಲನ್ ಎಲ್ಬೋನಿ ಟ್ರೀ ಅರೈಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಒಂದು ಮೋಡ ತರ ಇರ್ತಾನೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಲೋಟಸ್ ಐ ಒಂದು ಕಮಲ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇರ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಡ್ ಚೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕರಿ ಮರ ತರ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ್ಗೆ ಜನ್ಮ ನೀನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲೈಫ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ ಯಕ್ಷ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಅಕ್ಷ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ವೈ ಡು ಯು ಚೂಸ್ ನಕುಲ ಇನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಭೀಮಾ. ಯಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಭೀಮಾಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ವಾಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ 16,000 ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಒಂದು 16,000 ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಭೀಮಾಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಮ. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ಡ್ ದಟ್ ಭೀಮಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಯರ್ ಟು ಯು. ಭೀಮಾ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನಲ್ಲ. ವೈ ಡು ಯು ಅರ್ಜುನಗೆ ಸಹ ಯಾಕೆ ನೀನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ನಿನ್ಗೆ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನಲ್ವಾ, ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಟೆಲ್ ಮಿ ವೈ ಡು ಯು ಚೂಸ್ ನಕುಲ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಐದರ್ ದಸ್ ಟು. ಯಾಕೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ನಕುಲಾಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಮ. ಅವಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ರಿಪ್ಲೈ, ಓ ಯಕ್ಷ, ಕುಂತಿ ಅಂಡ್ ಮಾದ್ರಿ ವರ್ ದ ಟೂ ವೈಫ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಫಾದರ್. ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಇಬ್ರು ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕುಂತಿ ಅಂಡ್ ಮಾದ್ರಿ. ಐ ಎ ಸನ್ ಆಫ್ ಕುಂತಿ, ಐ ಆಮ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರಿವೇಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೇರ್. ಐ ಆಸ್ ದಟ್ ಮಾದ್ರಿ ಸನ್ ನಕುಲ. ನಾನು ಮಾದ್ರಿ ಸನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋದು, ಒಬ್ರಿಗೆ ನಾವು 3 ಜನ ಇದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ರು ಇರೋದು, ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಕುಲಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಲೈಫ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ದ ಯಕ್ಷ ವಾಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಇಂಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ದಟ್
ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್ ವುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೈಫ್. ಅವಾಗ ಅವನು ಇಂಪಾಸಿಟಿ ಮಾಡ್ದಿರ ಸಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಕ್ಷ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವ್ರು 4 ಜನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು 4 ಜನಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ ವಾಸ್ ದಿ ಯಮ ಎ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅಂಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೀರ್ ಅಂಡ್ ದ ಯಕ್ಷ. ಅವಾಗ ಅವನು ಡೀರ್ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರಂತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷನೇ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೈಟ್ ಸೇ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಯುಧಿಷ್ಠ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಯಕ್ಷ. ಈ ಎಂಪ್ರಾಸ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಹಿಮ್. ಅವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯುಧಿಷ್ಠಿರಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಮ. And Yama said only a few days remaining to complete the stipulated person of your exile in the forest. The 13 years you will have the successfully fulfill your undertaking and saying this is appeared example. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, 12 ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ವನವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಯಾರು ಶತ್ರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದ್ರೂ ಇದು ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಯಮ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, according to Yudhishthira, mind is faster than the wind. Do you agree with him? Yes. Example, what is that abounding which man become loved by all? Last question, what is the answer of Yudhishthira? The question, rescue man in danger. Okay student, tomorrow write down 3 questions in homework. Okay student, thank you.